따라서 인구조사는 필수 중의 필수입니다. 모든 면에서 선진국으로 통하는 미국이지만 인구조사만큼은 마음대로 되지 않는다고 하는데요. 인구조사 참여를 높이기 위해 미국이 어떤 노력을 하고 있는지 지금부터 만나보겠습니다. 현재 미국에서는 다양한 형태의 가족들이 있습니다. 자유분방한 성생활과 가족 해체 등으로 가족 형태는 기존의 모습과는 많이 달라지고 있습니다. 한 동거 커플을 찾아봤는데요. 이 커플은 몇 달 전부터 합의하에 동거를 하기 시작했습니다. 사랑한다고 해서 반드시 결혼해야 하는 건 아니라는 생각, 요즘 미국 젊은이들 사이에는 보편적이 되었는데요. it's not ever something that I wanted. Like, I'm not like the kind of little girl who dreams about the day she's going to get married. And no, not at all. But, what about you? I don't know. We'll see. We'll see about marriage. I think if you have kids, I think it's nice to have a married mom and dad. 사랑하니까 같이 살고 싶지만 결혼은 글쎄. 젊은 사람들의 이런 가치관이 미국의 모습을 변화시키고 있습니다. Yeah, it's like an equal thing. 얼마 전 포브라더스라는 미국 영화가 국내에서 개봉했는데요. 그런데 현재라는 이 4명의 모습들이 아주 독특합니다. 한 집안의 형제가 피부색, 생김새가 다른 것. 백인 어머니가 인종이 완전히 다른데 아들을 입양했기 때문인데요. 허무맹랑하다고요? 하지만 실제 미국을 들여다보면 전혀 근거 없는 이야기는 아닙니다. 미국에서는 입양 가정 외에도 동거 커플, 동성애 커플 등 다양한 형태의 가족들이 늘어나면서 복지 계획을 세우거나 법령 정비에 있어서 이들을 정확하게 파악하는 것이 무엇보다 중요하다는 결론을 내렸습니다. 하지만 아무리 이런 형태의 커플이 늘어난다고 해도 그 수를 정확히 파악하기 힘든 게 현실입니다. 워낙 인구가 많잖아요. 그렇죠. 다양한 인종이 살고 있고요. So, one of the questions there is, for example, you're filling out the form for your particular house or apartment, and they may ask your living arrangements in the house among the people that live there. So some people will put the same-sex couple, for example. And what has happened, while the question itself doesn't ask, are you gay or lesbian, you've had a lot of people make that assumption. Okay, and take that and say, well, there's a probability that maybe this could be a lesbian couple. 소비자의 변화에 가장 민감하게 반응하는 건 역시 마케팅입니다. 벤츠사에서는 몇 년 전 동거 커플과 동성 커플을 겨냥한 자동차를 출시했는데요. 이 엄청난 비용을 들인 야심찬 계획이었지만 시장에서의 반응은 좋지 않았습니다. 결론은 3패. 타겟으로 삼았던 젊은이들이 상대적으로 수입이 적고 불규칙적이라는 것이 해인으로 꼽혔습니다. 수요에 대한 Young couples, they look for economic vehicles, definitely. Small compact or safe and compact, usually. And they're concerned with the gas miles, they're concerned with the gas prices. 이처럼 불확실한 통계는 불확실한 예측을 낳고 사회적인 낭비와 정책의 혼선을 빚게 됩니다. 10년에 한 번씩 실시하는 미국 인구조사. 정확한 통계조사를 위한 인구조사 관련 광고, 홍보의 중요성은 나날이 높아져가고 있습니다. We learn the size of our population and how fast it's growing. We learn how old. So in 1980, the Census Bureau had approximately a 75% response rate to the National Male Survey. That declined to 65% in 1990. And the projection by the Census Bureau was that if everything remains the same, in 2000, they expected perhaps a 55% response rate, which would mean that 45% of the country was not planned to respond to the census, almost half the country. 2000년 미국 인구조사는 남북전쟁 이래 최대 인원이 동원된 국가사업이라고 할 만큼 인력과 비용 면에서 최고치를 기록했습니다. 600만 달러에 홍보비 100만 달러, 고용 인원만 해도 86만 명이나 됩니다. 2000년 미국의 인구조사 결과에 의하면 1950년대 백인의 비율은 전체 인구의 90%, 하지만 최근에는 점점 줄어들어 69%까지 내려왔습니다. 2000년 조사에서 백인의 자리를 밀고 미국 안에서 세력을 넓혀가고 있는 인종은 히스패닉 계열,
즉 스페인과 남미 계열 사람들로 밝혀졌습니다. 이전까지 백인을 제외한 가장 큰 그룹이었던 흑인도 제친 것인데요. 뿐만 아니라 2000년 인구조사 결과를 보면 재미있는 사실을 볼 수 있습니다. 2000년 조사에서 아시아인은 이민에 따른 증가율이 가장 빠른 인종으로 뽑혔습니다. 이 같은 추세라면 앞으로 50년 후 미국 내 백인은 50%로 줄고 히스패닉과 아시아인은 각각 24%, 9%로 늘어날 것으로 통계학자들은 예상하고 있습니다. Some, they come to the country and they usually come in with good, the better way to say it was good papers. They came in, let's say, in a legal manner. You have some that come in and they did not come in that way, so they're afraid to participate. And it's important with the census, though, that we count them. 인구조사가 중요해진 만큼 미국은 각 인종에 맞는 접근 방법과 최대한 정확한 통계를 뽑는 데 주력하고 있습니다. 네, 2000년 인구조사는 처음으로 인종별로 홍보를 실시했는데요. 그중 아시아인을 상대로 홍보를 맡았던 홍보회사 측은 미국과 같은 큰 나라에서 인구조사를 하기가 얼마나 힘이 드는지 잘 알고 있습니다. We spent that year conducting research, speaking to community leaders across the United States, leaders in the Asian community, getting feedback from the communities on our initial ideas for advertising. And then, of course, in the lead up to the actual campaign, spending a lot of time preparing the creative materials as well as the media plans. 우리나라 역시 이번 인구주택 총조사에 엄청난 비용과 인원을 투자하고 있다는 사실 잘 아시죠? 참여율이 낮다면 이 모든 노력은 물거품이 됩니다. 선진 정책은 정확한 통계에서 나온다는 사실 절대 잊지 마시기 바랍니다. 네, 세계인의 선택 인구주택 총조사 오늘이 마지막 시간이었는데 미국을 두 번째 살펴본 거잖아요. 네. 참 이 조사 참여를 높이기 위해서 상당히 애를 많이 쓰는군요. 많은 노력을 기울이고 있죠. 예. 사실 저도 인구주택 총조사가 얼마나 중요한지는 이번 취재를 통해서 처음 알았는데요. 네. 국민들에게 다양한 혜택으로 돌아오는 만큼 국민 여러분들이 많은 참여를 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 언제까지 되죠? 네, 11월 1일부터 15일까지 계속 진행되고 있으니까요. 네. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 네, 그리고 궁금한 점이 있으면 저희가 잠시 안에 자막을 좀 내보내겠습니다. 네. 인구주택 총조사 홈페이지와 저희 전화번호로 상담 전화를 하시면 자세히 좀 알려드리겠습니다. 네. 조혜선 리포터 그동안 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저희 집에도 언제쯤 올까요? 좀 주택 총조사를 해서 저도 식구가 반 늘어났거든요. 네. 둘이 생겼으니까. 그래서 아이 둘입니다. 조사를 좀 해야 될 텐데 말이에요.